प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल के विचार चर्चा प्रोग्राम में तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल उगे विश्लेषणकार मालविंदर सिंह माली हैं। उन्होंने दो अहम मामलों बारे गलबात करांगे। एक मामला है कि पिछले दिनी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिता सीगा दिल्ली बारे। दिल्ली के जिहड़े कई मामले उन्होंने बहाल किए सी भी जिहड़ी चुनी हुई सरकार आ उन्होंने फैसला लैण दे हक ने, पर उहदे ते कुछ दिन 2 दिन ही लंघे सीगे कि केंद्र सरकार ने एक ऑर्डीनेंस करके जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सीगा उन्होंने मतलब रद्द करने दी दिशा से कदम चुके। दूजे पासे केंद्र सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट च नज़रसानी पटीशन चल गई तो इस दे नाल ही जिहड़ी दिल्ली केजरीवाल की सरकार उन्हें भी उस फैसले नूं चैलेंज किया, उस ऑर्डीनेंस नूं चैलेंज किया। ये की संकेत गए ने देश दे विच की मतलब इहदा हल होएगा, देश के लोगों को की तवक्को करनी चाहिए इस फैसले को लैके चारे पासे चर्चा हो रही है। इस नाल ही जिहड़े मेघालय के साबका गवर्नर ने साबका राज्यपाल ने सत्यपाल मलिक पहला जम्मू कश्मीर दे विच राज्यपाल सीगे, उस तो बाद उन्होंने सूबे च लाया गया, बाद दे विच जिहड़े मेघालय के राज्यपाल बने तो उन्होंने दे समय ही जिहड़ा जदों जम्मू कश्मीर के गवर्नर सीगे उस समय जिहड़ा पुलवामा का मसला वापरिया उन्होंने कई इंटरव्यूआं दित्तियां। उन्होंने इंटरव्यूआं नूं लैके जो हुण कल एक दिन पहला उन्होंने गल्लां कीतियां उहदी सारे पासे चर्चा है। उन्हां दा देश दे विच सियासी जिहड़ा उहदे बारे की घटनाक्रम अगले दिनां दे विच रस्ता लाएगा, किहड़े पासे वाल नूं जाएगा। असीं माली होना तो पहला सत्यपाल मलिक होना ने जो कहा है उहदे बारे चर्चा करते हैं कि माली जी जो सत्यपाल मलिक होनी कह रहे हैं उन्हां दा कहना कि जिहड़ियां 19 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ वो फौजियां दी जिहड़ी जानां दे उपर लड़ियां गईयां, तुसीं उहदे बारे की कहना चाहुंदे हो? देखो जी, ये गल सही आ। उस वेले भी ये सवाल उठिया सी, पर क्योंकि फौज का मसला सी, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इहदे नाल सी, दूजियां सियासी पार्टियां सी जिहड़ियां चुप कर गईयां, पर यह सवाल बार बार उठते रहे भी ये धमाका क्यों हो गया। जदों फौज ये कह रही सी सानू हवाई जहाज राही भेजो तां वो क्यों ना भेजे गए, किवें ये एक रस्ते दे विच गड्डी आ गई, दूजे कही जी गड्डी ते अटैक होया जिहदे विच 8-10 शायद 12 राज्यां दे फौजी सी जिहड़े वो शामिल सी। क्योंकि उस तो पहला मोदी दी सरकार दे खिलाफ काफ़ी रौं सी, जनतक रौं सी, लगदा सी भी ऐतकी इहनूं सख्त टक्कर जिहड़ी वो दित्ती जाऊगी, पर उदों आई गई होगी गल। क्योंकि जदों ये तुसीं देश भगत की गल सामने खड़ा लैंदे हो, एक बाहरला दुश्मन खड़ा कर दिंदे हो भी जे इस गल बारे सवाल करन दा मतलब ये आ कि तुसी दुश्मन देश दे हक च बोल रहे हो। जिवें पुलवामा दे रिएक्शन च जिहड़ा बालाकोट स्ट्राइक कीता सी उदों भी थोड़े जिहे मिन्ने जे सवाल होए सी भी उत्थे मरिया भी आ, कोई गल होई भी आ कि नहीं, जां ये गल होई है। हुण क्योंकि जम्मू कश्मीर दा राज्यपाल आ जिहने वो सारी हालात नूं मिन्यूटली वेखिया, दूजा वो राजपाल एक इहो जिहा राजपाल आ जिहड़ा काफ़ी समय तो लोक अंदोलन या किसान अंदोलन के हक च गल करदा आ रहा। ईवन राजपाल हुंदे होए भी वो कहंदा आ रहा, खास करके सिखां दे हवाले दे नाल जां किसानां दे हवाले नाल भी तुसीं इन्हां दीआं मंगां मन्नो, इन्हां नूं संतुष्ट करके तोरो, नहीं बेचैनी है जिहड़ी आउण वाले समय दे विच बहुत वधूगी। मान ली जी मैं उत्थे सवाल ते आउणा, उन्हें कहा भी जे उन्हां नूं हैलीकाप्टर जिहड़े जवान सीगे उन्हां नूं दे दित्ते जांदे, हैलीकाप्टरां राहीं लिआंदा जांदा तां कीमती जानां बचाईआं जा सकदियां। जे केंद्र सरकार उहदे ते कार्रवाई करदी तां उस समय दे रखिया मंत्री जिहड़े सीगे जिहड़े राजनाथ सी उन्हां दी छुट्टी हो सकदी सी। नहीं बिल्कुल ठीक आ। जदों तुसीं कोताही देखदे हो भी वो सारा कुछ क्यों हो गया, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ रिपोर्ट नहीं हाले सामने आई। जे उस वेले ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने तो यह भी कहा जे गवर्नर दे कोल ਇਹ ਗੱਲ आई ਹੁੰਦੀ, मेरे कोले आई ਹੁੰਦੀ भी जाण आउण 'ਚ समस्या ਤਾਂ मैं इशू उठाउंदा, उन्होंने हवाई रास्ते भेजण का कोई इंतजाम कर दे। ते कुदरती तौर पर जो चिट्ठी पत्र बाहर आ गए भी ये मंगे गए सी रखिया मंत्रालय तो भी आ, उन्होंने दूजा रिस्की राह क्यों चुनिया, फिर जिम्मेवारी फिक्स होनी सी ते अपना राजनाथ रखिया मंत्री सी जिहड़ा कुदरती तौर पर, क्योंकि पहला भी होया एक रेल गड्डी का एक्सीडेंट हो गया तो जे प्रधान रेल अपने लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे सकदा तां इहां दी गल्लां होईयां ने। पहला शायद ममता बनर्जी वेले भी होया सी जदों अपने पंजाब च हादसा होया सी, एडा वड्डा हादसा होया होवे ते वो राजनाथ सिंह की छुट्टी हो सकती सी। चलो बन घुट के इन्हां ने गल तां कर ली, पर अज सत्यपाल मलिक वालों जिहड़े इशू उठाए जा रहे ने उन्हां ये भी कहा भी मैं जदों मामला प्रधानमंत्री ने उठाया
ਉਹ ਔਰਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ, ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਤਪੂਰ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਇਹੀ ਜੀ ਜਿਤਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, RSS, ਭਾਜਪਾ ਲੈ ਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੋ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੰਟੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਜਲ ਦਸਾਂਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਇਹ ਉੜਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਂਤ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਡਟੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ MP ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਿੱਟਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਹ ਅੜਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਦੇਖੋ MSP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਖਣਾਉਣ, ਪਾਟਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 0 FIR ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਖਾਪਾਂ ਉਠਾਉਣ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਹਮਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ 3-4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ, ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੋਊ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਚ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇ ਲਓ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨ ਰਸੀਜੂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਢਹਿਲਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਆਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੂਹਰੇ ਫੇਰ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿੱਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਠ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗੁੱਠੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਚਾਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬਸੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਬੜੇ ਨਾ ਦੋਹੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਮੇਸ ਕੇ ਭਗਵੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्योंकि नहीं तो कहते डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी तुम्हारे। सो कली आए नहीं भी कांग्रेस मरू ते बाकियां नूं फिर वो तुहानूं पता किहड़े बाग दी मूली ने उदों बिना मतलब की अड़ जाणगियां। विरोधी तरह की एक तो चंगी गल है। एक गल मैं बड़ी दिलचस्प देख रहा भी अकाली दल ने एक अजीब जिहा बयान मतलब मैनूं अजीब लगदा उन्होंने केजरीवाल नूं सवाल कीते भी तुसीं ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, मतलब ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਡਿੱਕਾ ਸੂਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ। ਹੁਣ ਐ ਥੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਵਾਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਖਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਥੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਟ ਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਈਵਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ CPI ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ BJP ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੰਟੀ ਆ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਉਖਾੜਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐ ਸਮਝ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ED ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ NIA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਤੇਪਾਲ ਮਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਘੇਰਾ ਵੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਘੇਰਾ ਵੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੱਤੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਦੀ ਨਾ। ਫੈਡਰਲ ਫਰੰਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਆ ਉਨੀ ਕੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ UPA NDA ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਰੌਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ CPI ਤੇ CPM ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਮਿੱਤਰੋਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।